يغفر لما قدمنا يا بيت النبي يا الصفا يغفر بما قد تمنى في رضا رب يمشي في صباح
Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim
أجمعين ولما نظر في ظلم دعاء أصحاب المحمدية وقودا فوجه الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يتبع عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من لا يتوجه آمالك تحمد الظافرة وعلى باب عزة تغض هذا الشام البيضاء الغامرة نتوجه إليك اشرب وسجد لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وعطير بسر وحامل راية دعوتك الشاملة الذي أكبر المحبوب لك والمخصص في الشرب الأبخار في كل موطن من مواطن القلب والنظر قاسم عن ذلك في عبادك وسلم وثير شارك لأهل ودارك سيد الكونين واشرف الثقلين وعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتغلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحلقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حفرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك ووقته من المؤدين ولعادك من الحافظين اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره وماله وطهره ببركته والشريف بجاه أولادنا ووالدينا وأهل قومنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات قدم راية الدين القويم في جميع أوطان الشورى ومعالم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا اشف اللهم كربة المكروبين واقض إلينا مدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر الظالمين الظالمين وصد العدل بالواد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن عصيب جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن عصيب جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن عصيب جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بالطاعة والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لدرج السلام والله والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه نساب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم إلى أرواح أولم شغل وسعيد ثم إلى أرواح المؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أبي سعيد الله فأكبر وإلى الإيمان والتزوج ثم إلى أبي سعيد الله ثم إلى أبي
الإمام معدل الله محمد سلسلة الله إلى عبد الإمام الرؤية ثم إلى رشا قدر الجليل وإلى رشا من المسلمين ثم إلى ريبة العلم أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الوزيري ثم إلى رشا كيف سمع الكلي وإلى رشا نبي الله البدري وإلى رشا البدري وإلى رهيب شخصا ويقبس إلى ويقبس الشريك ثم إلى رهيب خير موسى وإلى رهيب يجب الحكيم بدن المصطفى ثم إلى رهيب الشيخ كشف الربيع اسم الأزهري ثم إلى رهيب الشيخ سلام عبد الباقي إلى رهيب الشيخ سلام وإلى الشيخ سلام ثم إلى رهيب الشيخ ثيري هدي وزيني وبني أبجري ثم إلى رهيب الشيخ هناك يمسك بالقرآن العظيم ثم إلى رهيب الشيخ هناك يمسك سلامة وخصوصا إلى رهيب الشيخ وأمر بروحنا إلى سبيل 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 وإلى رهيب الشيخ وإلى سبيل سبيل وإلى رهيب الشيخ وإلى روائح حبل الغزالي وإلى رهيب الشيخ أبو ياسر القدس وإلى رهيب الشيخ الجلال ثم إلى رهيب الشيخ وخصوصا إلى رهيب الشيخ بما خدم وخصوصا إلى رهيب الشيخ وخصوصا إلى رهيب الشيخ على حبيب السبتوي النظيف وشهد الرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركته وبعلومه وخصوصيته وحمايته في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihim wa zidna amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita sama-sama dapat berhadir berkumpul di majelis maulid di majelis ilmu. Harapan kita mudah-mudahan kita dikuatkan Allah iman, ditambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan min hawa jitu wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur, sehatkan badan dan rezeki halal tetap ibadah kepada Allah. Di akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa qala ma'ani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Syahadat lagi sesudahnya nyata himpunan 50 aqaid iman itu di dalam kalimat syahadat yang pertama, maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dibukakan hati kita yang membaca padanya dengan menghadirkan sekalian maknanya itu di dalam hatinya hingga dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat di darah daging selamanya hidup hingga matinya dengan husnul khatimah. Kan syahadat itu ada dua. Jadi bila padahkan subhanallah wa bihamdihi wa ini macam syahadat. Ini padahkan 3 dua. Ini padahkan 4. Jadi biar dulu dua di sini. Jadi 2 3 4 2 1 4. Dia kan 3 4. Syahadat itu 2 juga. Syahadat Allah lawan syahadat Rasul. Ini semua syahadat 4. Bayar 4 ini syahadat 4 itu namanya. Pertama asyhadu an la ilaha illallah
Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, asyhadu annaka kita ada itu misalnya kan asyhadu an la ilaha illallah banyak jadi asyhadu annaka maksudnya bukan itu yang kita belakang udah baca pulang asyhadu anni pulang dulunya asyhadu la ilaha illallah asyhadu la ilaha illallah banyak maka lawan nih kembali jadi pagubal kursi semua kenapa takut lawan apa jadi sepuluh bulan lawan kursi banyak programnya ganti-ganti ini sini kena empat jadi janganlah kita kalau panggilnya hadir dalam muhara kesawah sebenarnya jangan keluar daripada guru-guru kita mempelajari bahwasanya syahadat itu belajar yang 34 walaupun harapan dirinya walaupun bisa terbang ini belajar membaca hanya banyak ya nah jadi harapan kita ini jadi kita mengetahui makna kita kan tahunya la ilaha illallah ya ada Tuhan selain Allah tahu kita seperti juga maknanya di sini banyak. Jadi harapan kita menjadi hadis Usman Badawi supaya kita berzikir la ilaha illallah tahu maknanya supaya kita rasa bicara lawan daging supaya kita kawat merasakan maknanya dan harapan kita di akhir hayat kita husnul khatimah menjadi sidin. Dan lagi berkata setengah daripada ulama bahwasanya dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24 huruf di dalam sehari semalam ada 24-nya. Nah jadi dia ulama kalimat syahadat itu kalimatnya hurufnya 24. Kemudian dia sini saya sama teman itu 24 juga. Siapa yang kerja berarti ia 24 jam itu menggunakan membaca kalimat tauhid tadi maka ia mengamalkan amalan selama 24 jam tadi maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu pada dosa 24 jam. Nah jadi kita ini hidup pada depan pada dosa 24 jam. Lalu harapan kita membaca kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid deh. Seterusnya harapan kita mudah-mudahan karena hurufnya 24 lalu saya selama 24 jam karena kita kada terbebas daripada dosa harapan kita mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah selama 24 jam tadi berkat membaca kalimat tauhid kami dikir tadi. Makanya mau saling sama itu jangan sampai kita akan mengucap zikir lah. Yang kita nih ada yang macam beliau tadi kasamannya, tapi ada yang dekat lain dibicil zikir. Yang ada juga zikir berang. Nah, sebelum kami dulu lah, sebelum kami mengambil tarikah dulu disuruh berbuat berzikir sehari itu sini dengan kurang pada 300 sehari tadi. La ilaha illallah tadi. Dan kalimat itu ada 7 kalimat maka diharap ada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota dan meliputkan 7 dan meluputkan 7 api neraka juga adanya. Nah jadi kumpulannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sidin kalimat tauhid itu jumlahnya 7 huruf. 7. Diharap diampuni dosa kita. Nah anggota 7 tadi. Nah, kita baca deh. Dan bukan bila kita bertahan itu baca deh. Orang berhaul nampak baca. Empat dua baca la ilaha
Jangan lupa membaca. Siapa tahu berkat kita membaca tadi, ya kan sesuai dengan jumlahnya 24 jam usia kita sampai tarawih dan Allah. Siapa tahu nanti 7 huruf tadi awak apa yang muni usia 7 kita. Berkat kita membaca nanti kalimat tauhid tadi. Jangan orang berhaulan lah, orang berzikir la ilaha illallah. Jangan bicara HP, bertahlil. HP jadi cek bertahlil. Ini akan berkat analoginya kita sholat. Sebab tahu kita pas kesaruan la ilaha illallah pas mati. Artinya akhir kita mengucap kalimat tauhid. Mau pada bau ya kalau sedikit dia. La ilaha saruan ibadah partner. Pada saruan. Saruan akhirnya orang berzikir la ilaha illallah. Dibuat sesak nafas mati, maka di akhir ayatnya tadi apa? Kalimat la ilaha illallah. Man akhara amalihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang itu masuk ke dalam surga. Kemudian la ilaha illallah. Ini tauhid apa karena syahadat tauhid karena ini ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ini syahadat tauhid la, di situ ada la nabi. Ilaha itu karena manfi. Artinya la itu tiada Tuhan. Ilaha yang dinafikan itu la, tiada ilaha, tiada Tuhan. Jadi mesti kita sudah praktek bahasa kita belajar bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, bahasa mantek sama berapa? Dia makol. Yang ada orang yang menafikan, ada yang dinafikan. Yang berapa? La tu tiada Tuhan, la tu tiada ilaha, la tu nabi. Lanya tuh berfungsi sebagai nafi, artinya menolak. Ilaha manfi itu orang yang ditolak. Artinya tiada dijarlah tadi. Ilaha tiada ada Tuhan. Illa itu isbat berfungsi. Ilanya tuh illa tuh la nafi, tapi berfungsi sebagai isbat. Kita akan berulang. Benar. Apa namanya? Illa kecuali Allah. Nah, menetapkan kecuali Allah. Allah itu musbat. Illanya itu isbat, Allah itu musbat. Illa itu isbat, menetapkan, Allah yang menetapkan. Artinya tiada ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan tidak mesti objek. Allah, nama ciptakan alam semesta Allah, nama memberi rezeki Allah, nama memberi taufik hidayah Allah juga. Semuanya lah. Jadi bahasa kita ini ilmu dipinjami Tuhan, penglihatan dipinjami Tuhan, harta dipinjami Tuhan juga. Tuhan ambil sempat ada. La ilaha illallah. Kamu kata lagi baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi dia dan bukannya kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini supaya kita rasa ingat di hati kita. La ilaha illallah. La ma'bud bihaqqin bil wujudi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallah al ma'bud bihaqqin, hanya saja Allah ialah yang disembah dengan sebenarnya. Baiklah, kita ini berulang, kita ini Islam, Tuhan kita Allah.
Kemudian Kristen ini yang memberi rezeki Allah juga. Hindu, Katolik, Buddha, yang memberi rezeki Allah juga. Yang menghidupkan Allah, yang memberi rezeki Allah. Cuman sabuti misalnya dia kalau mengakui Allah ini sebagai Tuhannya, ya kan? Ya kalau amun orang itu kan diberi rezeki, tapi dia akan mensyukuri rezekinya itu. Padahal yang memberi rezeki itu Allah. Samakah ini atau? Nah sama. Jadi orang yang kalau syukur itu, artinya kalau syukuri pemberian itu Tuhan. Artinya pemberian Tuhan itu ada hubungannya dengan Allah. Allah yang memberi dan diberi apa? Nah, karena diberinya umpama diberi Allah memahar, anggaplah kita rezeki yang sehari-hari. Nah Tuhan memberi, Allah memberi dan diberi itu rezeki. Nah kita syukur itu pemberian Allah, tapi kita bersyukur lawan orang yang memberi. Kita berulang orang kafir, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, apalagi pokoknya selain daripada agama Islam, mereka pun yang memberi rezeki Allah. Berarti Tuhannya Allah juga cuma punya ada mengakui, ada beriman lawan Allah dan ada mengakui Allah sebagai Tuhannya. Pernah diceritakan Sayyidina Umar Tugullah sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, sini itu menyembah patung. Berada patung semakah. Patung itu Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar ini bila berisi anak bini di umur hidup. Bila berisi anak laki anak pak karena itu akan mewaris. Sayyidina Umar ini kan sebelum masuk Islam sudah jago. Sayyidina Umar ini sebelum Islam sudah jago. Masuk Islam pulang imannya tambah kuat apa? Tambahnya jago. Pastinya tambahnya panik. Jadi Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam sini maulah patung Tuhan dari tepung ditepung. Dia bilang si Umar kayak bertepung, tangannya terbuat dari belagu, mukanya, kepalanya, batisnya, awaknya terbuat dari belagu. Sayyidina Umar ini zaman Sayyidina Umar ini waktu zaman jahiliyah Sayyidina Umar ini pernah memberikan anak bibinian yang bahasa kita tuh lagi imut-imutnya dengan memberi kambingnya. Sayyidina Umar ini ketika Sayyidina Umar lapar diambil tangannya dimakan Sayyidina Umar. Kelaparan Sayyidina Umar tangan Tuhannya deh dan diulah-ulah deh diambil dimakan dimakan dia lapar diambil habis tangan Tuhan. Jadi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar itu duduk bermenung sama mana, tiba-tiba tertawa, tiba-tiba menangis. Kita punya oleh sahabat, wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis dan apa yang membuat engkau tertawa? Ya Sayyidina Umar, yang membuat aku menangis, aku kegandengan dengan ingatan di masa jahiliyah mau membuat anakku hidup. Nah itu yang mengolah aku menangis. Kemudian yang mengolah aku tertawa. Aku teringat zaman jahiliyah aku waktu jahiliyah mengolah patung terbuat daripada tepung, gandum, gelepung. Nah apa di gelepung? Di gelepung. Bila aku lapar di sini Umar, aku makan tangannya, aku makan taringannya. Jangan taringan Tuhan itu, jangan dia lah. Nah itu yang membuat aku tertawa di sini Umar.
yang membuat aku tertawa. Karena apa? Karena makan tangan Tuhan. Nah, kembali kita. La ma'bud bihaqqin fil wujudi. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallah al-ma'bud bihaqqin. Hanya saja ialah yang disembah dengan sebenarnya, yaitu Allah. Ada yang memadakan apa? Sembahyang aja barang aja karena ada kiblat dia. Kiblatnya di hati. Karena mau kiblat kita itu apakah Ka'bah? Kenapa bukan Ka'bah? Karena Allah namanya roh. Karena disuruh yang kita hadapkan itu ke Ka'bah itu karena disuruh oleh Allah menghadap ke Ka'bah. Syarat sembahyang menghadap kiblat, ya kan? Syarat sembahyang bukan menghadap kiblat, ada sah sembahyang kita. Ada yang menghadapkan itu pula sembahyang itu kalau saya pada kiblatnya itu. Karena menghadapkan kiblat ada sah sembahyang menghadap kiblat. Mana kiblat itu syarat sah sembahyang. Ya kalau berapa? Ada yang basah. Basah dia. Yang itu imam itu dia ngomong. Dia dosa. Dosa itu. Ada kiblat. Jadi mungkin kita sembahyangnya lah. Kita kan ada kiblat kok. Dia sembahyang di batis itu. Nah, kita banyak tapi engkau sembahyang. Kalau kiblat itu lah. Nah, ini kan sembahyang. Aku pamer di situ kiblat. Nah, itu batis kita nih. Yang kanan lawan batis nih. Dan kita bilang kanan itu sembahyang. Nah, ini mana kiblatnya? Ya kan? Jadi sembahyang kita tuh lurus nih. Ibu jari lurus. Ini pamer batis. Nah, saya batis. Jangan kita berstop bila mungkin nih apa? Tak ada yang kena. Nah, jangan lurusakan itu. Nah, dibutuh orang ada. Ada tak kapit, jangan sudah. Ya kan? Kemudian tumitnya di belakang, kalau dijadinya di muka, tidak masa bela. Ada yang sembahyang tarawih, minta di pinggir. Di dalam kitab 9 tadi itu dua makruh sembahyang ini itu nih. So, dinyatakan itu kiblat sandarnya itu lah. Tapi nya kan memegang kiblat makruh. Jadi ini sembahyang yang lagi itu kiblatnya sampai takut-takutan aja. Maka batal sembahyang merah. Ya kan? Itu pandainya sadar. Nah, jadi sembahyangnya dijemur nih. Ini ada kiblat. Bila mangkat takbir nih ada kiblat juga. Nih. Allah nih ini. Nah, ini ada kiblat. Allah. Nah, yang itu Allah Akbar. Ini mana hadapnya telapak tangan. Ini telapak tangan ini kemana hadapnya? Ya kan? Ada juga. Nih. Ini kan jaruran ini apa nih? Nah, yang ini sudah halal. Nah, di sininya ada sini, di sininya ujung ini. Nah, jadi ininya di kiblat Allah. Nah, ininya di telapak tangannya pada kiblat. Jangan lagi sudah belajar kata beberapa bukan. Allah. Nah, panginnya. Ini kayak robot lah. Allah. Jadi jangan terlalu jangan tak bawah. Bila mengangkat takbiratul ihram pertama lawan takbiratul intikal, jangan ditinggalkan mengangkat sunahnya. Nih, jangan ditinggalkan nama angkat tadi yang ada kiblat. Seandainya mengangkat kiblatnya sah aja. Asalkan Allahu Akbar-nya jadi Allahu Akbar. Bila ada bersuara nyebut Allahu Akbar itu pada saat sembahyang. Kalau Pak Allahu Akbar itu bisa sembahyangnya. Ya kalau berat
Kenapa? Karena takbiratul ihramnya itu wajib sampai ber atau kada boleh putus dan wajib didengar telinga. Allahu Akbar. Mereka tinggal nih dengar telinga seorang. Karena sangat deh. Nah, apalagi nak ada bersuara dulu. Parah ini nih. Ya kah? Parah. Jangan terlalu itu, jangan terlalu bawah. Takbiratul ihram yang pertama disuruh ke ini, takbiratul intikal pun disuruh ke itu juga. Kebanyakannya banyak nama barang. Yang pertama Allah berpas. Bayar rokok Allah nanti ini rokok tuh tetap disunahkan nih. Allahu Akbar. Hanya Allah liman hamidah. Angkat tangannya sama. Menang takbir yang pertama tadi. Ya jadi mau takbir yang pertama Allahu Akbar. Atau rokok Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nah, pada kita Ada di masjid kita ini. kan itu ada juga. Kayak orang nebak. Banyak kita. Nah, ada hal dulu lah. Menyerahkan ke depan. Cuman kan belajar. Seorang belajar kan di sekolah. Kita kata guru dia adalah guru yang belajar ini. Sini nih lawas pada ulun saulah. Adalah soalnya gitu. Sami Allah liman hamidah. Adalah guru. Nah, adalah soalnya. Nah, dari sini. Ya, ini yang video dari Supan sama jenis saeng. Maka takbir ini beberapa orang. Rupanya apa jadi lagi di majelis itu aja. Ya kan? Nah, makanya ini tujuannya kita ini memperhatikan tuh bukan memamerkan dada supaya sama seandainya nih nang ke majelis ini kita maka pas dibuka semuanya maka takbir sama semuanya nyaman di sini. Nah Pak, contohnya gini, makanya nyaman dilihat. Kita tuh bila imam Allahu Akbar, bergerak, hanya bergerak. Sami Allah liman hamidah, hanya bergerak. Bagaimana siapa belajar, siapa yang kada, udah dulu. Ada yang belajar ni kata nyaman dilihat. Nanti dia sabda Allahu Akbar, Allah baik-baik yang kok. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, baik-baik buat. Ada nak ucap lagi amin itu ulah waladhdallin ya si imam rabbi fil walidayya jadi imam ini imam juga amin ini jadi imam waladhdallin amin itu lagi itu tadinya mana dengar aminnya tu nah aminnya tu baik lewat imam jangan berdana dahuluan imam nah bukan imam nah rancak kan di paling pinggir sana di masjid dulu belum habis lagi imam mencak orang dari dulu amin dulu rupanya enggak tuntong cuma tuntong dia naik bah tuntong di situ nah sini nyahut di masjid nyahut akan amin amin ya yang paham mudah-mudahan makanya gitu ya kah nah ini kita Allah nah ini kita pada kiblat amun pandangan kita mulai mengangkat takbir gitu nah Allahu Akbar ini jelas kan dari kiblat tadi Allahu Akbar kan berubah nah jangan diiringi tangannya Allah ada dua nang itu jangan diiringi nah mata ini tetap di tempat sujudnya tangan nih dia pegang surangan Allahu Akbar. Sekarang, ya kah? Nanti kita soal belajar. Tangannya tadi sudah ada kiblat nih, batasnya ini gini nah. Nah, ini bujur itu. Yang tadi bilang ke apalagi nang kayak orang santai nah. Kayak ini jadi nah banyak apa? Nah, ini mahir apa nih bro? Jadi bila kita jadi ngomong yang diratakan tumitnya tete kawan-kawan nanti dia tumit dibujur tumitnya diratakan dengan ibu betisnya kenapa? Karena ibu betis ini ada nota panjang ada nota handap ya kan
Musia ada ibu betis. Ya, perhatikan ibu betisnya ya. Perhatikan ibu betisnya. Pas kawan ibu betis pakai. Nah, jadi yang datang itu tuh makmum sama makmum. Jadi membeda itu haji. Misalnya kita beda itu kayak apa? Dari kakak tuh, ini bahunya ini ratakan nih. Kenapa juga tapi oh ya isinya dalam sini dulu ya. Kenapa? Karena kita menyembah Allah. Sebab itu yang berbeda punya apa? Punya ada adabnya kan kayak ini kayak yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah jadi ininya nih sampai kok bahu. Yang buku kan masjid bang. Berapa kakak? Buat ada sih dia. Berapa kakak? Terus ada belang. Karena mau biar apa kakak? Ujungnya gua kan orang lagi kandang. Sasak hotah dia kan. Sasak ini orang ininya nih sampo. Nah, kemudian lelaki ini bila maka takbir katiaknya dan juga bibinya ada. Ini bibinya itu maka takbir begini, dikapit, pas mengapit bibinya itu. Ya. Tapi tetap menghadap kiblat. Allah nih, ini kita menghadap kiblat bibinya. Yang membedakannya mengapit nih dia. Kamu lihat kan bila pokok nah nih Allah nah telah nih mak andak ngine di sini nah ada yang bintu wah ini orang kedinen ada yang bintu murah semuanya nah ada yang bintu ini banyak. Kenapa? Ujian alasannya ujian almarhum guru sambuan bila orang tua kayak ini, jago barang. Namun kami belajar depan perguruan lah, ini di sini. Ini ada di sini, nah ini di sini, nah ini di sini, nah dua. Ininya menganggap di belakang sini. Nah, laka. Ini ada di sini. Jangan, ini kalau di sini itu. Nih, ini aja jangan di sini mana? Ya, di sini. Ininya nih, ininya di sini. Nah, pas. Jangan singgang itu. Nyebut parang. Ini orang pas dulu lah. Nah, jangan itu, jujur itu. Jadi bila rokoknya tangannya ini lurus pelan. Ini tadi lurus, tangan ini nah, gini nah. Pas telapak tangannya di kepala lintuhun. Jadi kepala lintuhun. Kepala lintuhun. Nih, ininya nih. Ini ada nata kasih nih. Jadi kita akan tahu disorong setampik papan. Nih, belakang kita bagaikan setampik papan artinya rata belakang. Jadi juru guru dulu lah. Arwah guru dan sepupu bagus kumpul sini mana rangkan naik sini mamai sini kami pokoknya bila gak ada sama bernama jadi sini ada sama di sini dia meninggal makan dulu lah nah alhamdulillah sempat mau sini dan sini mau kelas tidak jadi ini sampai kapan rata belakang jadi menghadap memujurkan seorang berbicara min karena mujurnya apabila inyamar saat tinggi rantainya tuh itu ininya tetap di sini cuma tangannya yang di sedikit nah jangan ininya diturunkan itu aja nah ini kesini bapak nyamuk ininya lurus gini nah jangan itu ya jangan gimana Allah Akbar aduh kok dapat gas iya ya kan jadi cuma inah dengan yang bergerak aja berenang nah kita zaman kita guru baca 9 tadi gini ya kalau guru ya kan itu jadi ujar guru kami bila orang baca 9 tadi alim kan orang anak di anak itu kalau tepat bagus karena kalau banyak guru amat ya mau bicara kesalahan vertikal gerak
Dulu kami belajar lawan Al-Mahfuz Khatib. Nah, inilah berarti bisa. Beli kita. Sedang kita ya. Kemudian oke. Awal kita bang kita nih biar sedikit tapi apa namanya masih kita tahu sebenarnya. Nah, jadi sama sembahyang. Artinya sembahyang kan berbohongan sama organo. Jadi sembahyang ini sama gitu ya. Perhatikan betul-betul nih. Mohon pandangan mata ini tadi kecuali kita angkat tahiyatul tengah. Saya asyhadu an la ilaha illallah hanya di sini pandangan kita. Daripada yang kita nih melihat ini makro hukumnya buyut. Saya kayak gini Pak. Kayak gitu Pak. Kayak apa lah? Enggak ke sini aja kayak gini. Kota ruas. Jadi lagi nenek, jadi jengkel. Nah, masuk tadi itu. Jadi kawan ada kawan kita masih kong. Itu mengganggu Rasulullah. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Dengan ini kebutuhan ini karena nakal kebutuhan itu dia tadi saya benar lagi benar. Baik. jadi dari Benar. nah inilah jadi kayak itu ya nanti pas jujur nah apa garansi kamar itu dengan alokasinya apa nih nah apa kita duduk antara mau sujud lah tangan meja kan di sini duduk di sini ada dia jadi ada yang berhadap nah bisa kita nanya memandang di sini memandangnya makruh hukumnya nah beda bisa ini udah suara kata sembahyang asyhadu an la ilaha illallah Jasinya. makruh hukumnya kalau cuman bila kita pakai kurang barangnya kemudian betul nah dari kita ilmu kita sesuai dengan yang kita jaketnya salah ini si Jimin dulu salah kata ada salah aja dia dari game nah jadi untuk itu makro umumnya jaketnya paling ini baru kecil masih katanya kan dulu aman ini juga jadi kita akan ditambah sesuai dengan sopan takun. Dengan sopan takun. Paling biasa mengatakan malu bertanya kesat dia dan kita banyak sesat mau kurang beri takun. Apanya dia yang kita ada duit. Apa bisa kita ada berjual dan apa khusus kayak pacarnya. Kemudian lah mustaqimian al-mulk aswahu wa muqtaqiran fi ayyi ma adahu illa Allah al-mustaghni anhu lima siwahu al-muqtaqiru ilayhi kullu ma adahu. Ini kisah kekayaan Allah. Jadi kadang-kadang langsung izin dunia ini oleh Allah. Semua makhluk di muka bumi ini berhajat kepada Allah. Tandanya orang itu berhajat kepada Allah. Orang itu fakir. Sedangkan Allah ini adalah orang yang maha kaya. Kenapa? Karena seluruh makhluk berhajat kepada Tuhan. Jadi kita jangan berhajat.
lawan Tuhan, jangan kadang bertawakal lawan Tuhan. Nah, insyaallah ada di jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ma'anda la mustalabiyyan an kulli ma siwahu. La mustalabiyyan an kulli ma siwahu sampai situ. Anak itu pulang. Saya sampai sedikit berarti. Sampai sedikit berarti. La mustalabiyyan an kulli ma siwahu wa taqir ilaihi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dipahamkan Allah dan diberi yang bermanfaatnya dan akhirat. Dan bisa kita bisa berdoa buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur serta berlaku istiqamah kita ibadah kepada Allah. Diberikan rezeki yang soleh-soleh dan yang harus berkhidmat dan kita berharap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna masyaallah wa tawbatan qabla wa rahmatan Allahumma inna hawala Allahumma inna ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ada ya, pertama di Mandang ya,